शुभ संध्या पिला माने पिले भय सुनि परछ ना नहीं आज्ञा सर ଆଜ୍ଞା प्रणाम ସାର୍ सर। ପ୍ରଣାମ ସାର୍। हो प्रणाम सर। प्रणाम सर। तो आज पिले ପ୍ରଣାମ गोटे ସାର୍। डीएससी तरफ पे नोटिफिकेशन दे आछि देखिलो ना नहीं हां ग्रुप रे भी आज्ञा सर। आज्ञा के सर। पिले पठेइतला चल हमर से ग्रुप रे पिले टिके हमें डिस्कशन करबोनी काहे कि ना कोन कि माने बहुत सारा इंपोर्टेंट मैसेज भी रहउची बुझो छी हम गोटे डिस्कशन ग्रुप पिला गोटे क्रिएट कर दबा जेमति हम पूर्वतर के एलटीआर भी क्रिएट आज्ञा करथिले सर। तो सेथिरे तम माने पिले क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर परिबो कि अन्य को विषय रे भी डिस्कशन पिले कर परिबो ठीक अछि आ ए ग्रुप रे हम केवल क्लास रे लिंक रखिबा आ ता सहित पिले जो रिकॉर्डिंग क्लास भी पठिया होची ना जणो खोजिया पे भी प्रॉब्लम हे पारे तो सेति पय एथिरे हम केवल ए जिन छोडा को रखिबा हैला चल तो पिले आज हम गोटे काम करिया कोन चलो से जो पिले नोटिफिकेशन बाहर टिके ता विषय आलोचना कर दवा 2 मिनिट हैला कोन कोन पिले ଆଜ୍ଞା ସାର୍। तापरे हम माने पिले आगु बुझिबा हैला चल तो एक्चुअली पिले जो नोटिफिकेशन तम मानकर आसीची तो एटा आसीची पिले कोठु ना डीएससी तरफ रु आसीची पिले ठीक अछि डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिसा जो अछि डीएससी ओडिसा तो ता तरफ रु आसीची तो ये पिले काहा को देइची ना ये पिले स्कूल और मास एजुकेशन डिपार्टमेंट को देइची जोटा कि पिले गवर्नमेंट रो गोटे बॉडी अटे तो से डिपार्टमेंट को देइची ता परे पिले एटा तम माने भाबने जे एटा कि तम मानकर पिले नोटिफिकेशन पळे आसला नोटिफिकेशन नो पिले डीएससी रा काम होला कोन कि पिले को स्कूल ले केते वैकेंसी अछि ना नहीं को स्कूल पिले सैंक्शन पोस्ट केतेटा तापरे मेन इन पोजीशन के जण अछंती पिले वर्तमान के जण टीचर अछंती ऑलरेडी आउ बाकी केते पिले वैकेंसी रहिछि तो सेटा दबार काम होछि पिले डीएससी रा डीएससी ए सब काम पिले करितै तो डीएससी को पिले मगेइथला के से ना स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट मगेइथला पिले का को ना डीएससी की कि तुमरो जो नॉन माने फुली एडेड हाई स्कूल जाक अछि तो सेथिरे तमरो केते कोन वैकेंसी रहउछि तो हमकु गोटे कोन तो फॉर्मेट रे हम गोटे फॉर्मेट तमे दियो बोली के मगेइथला स्कूल एंड मास एजुकेशन मगेइथला प्रथमे पिले मगेइथला तापर पिले डीएससी कोन कला ना डीएससी पिले विभिन्न स्कूल को नोटिफिकेशन पठेइथिबो तो स्कूल तरफ रु कोन हेतिबो ना सेमान तांको स्कूल रो पोजीशन देइथिबे तापर से डीएससी कोन करबो ना से सब को पिले गोटे ब्रीफ नोट बनै करी तो से पिले पुनी फॉरवर्ड कर दबो का पा पुना स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट पाखको तो यार परवर्ती स्टेज होची पिले कोन ना स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट जो अछि ये पिले ए स्कूल रे जो रिक्वायरमेंट एग्जाम करेबो तो ये पिले चिट्ठी चिट्ठी करबो काहा को ना एसएसबी की पिले चिट्ठी करबो ठीक अछि तापर एसएसबी से नोटिफिकेशन बाहर करिवो तो एसएसबी जते नोटिफिकेशन बाहर करिवो सेटा ही तुम मानकर पे रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन सेतिरे जेतिकी पोस्ट दिया जायतिबो तो सेटा ही तुम मानकर फाइनल तो एथिरे जेतिकी पोस्ट अछि आनुमानिक हम कहि परिबा कि हां पाखा पाखी एतिकी पोस्ट आसीबो किंतु यार माने नु जे पिले एतिकीटा ही पोस्ट एसएसबी माने स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट एतिकी ही पोस्ट काढिबो सेमति किछि माने नाही पिले हैला बुझला तो जहां भी हो काम पिले बहुत स्पीड रे जेहेतु चालू चमन देखिले कि स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट पिले चिट्ठी करथिला डीएससी मध्ये पिले बहुत शीघ्र भी ताको जणै देला तो एथरु जहां जणा पडुछि कि एसएसबी रो पिले जो जेहेतु बहुत सारा पोस्ट खाली अछि एसएसबी रे खाली नाही पिले माने फुली एडेड हाई स्कूल ले पिले खाली अछि हां तो सेगुडा पर रिक्वायरमेंट पिले बहुत शीघ्र हे जिवो हला तो तमମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ बहुत शीघ्र पिले नोटिफिकेशन मध्ये एसएसबी तरफ रु पिले जारी कर दिया जिवो तथापि पिला हम सर जेति न्यू एडेड आसीबो कि न्यू ना एडेड न्यू एडेड आसीबोनी पिले एबे फुली एडेड ही केवल आसीबो ठीक अछि काहे कि ना जोडा पिले फुली एडेड न्यू एडेड जा करे पिले से एबे सहज रे दबनी से केवल फुली एडेड हाई स्कूल रे ही दबो रिक्वायरमेंट हैला तो जोडा तमनकर पिले पाखा पाखी जो पोस्ट से जहा लास्ट को जब तम जदी पिले पळेबो तो एथरे तमन देखि परिबो या को टिके हमें लैंडस्केप कर दबा पिले एटा टिके पोर्ट्रेट रे अछि हैला देखो तो तमे एथरे देखि परिबो पिले कि हमर पाखा पाखी केते कोन पोस्ट पिला आसुची बुझी होची देखो प्रथमे तो से पिले स्ट्रेंथ कथा कहि दउची स्ट्रेंथ मीन्स कि पिले केति के सैंक्शन पोस्ट हेची तो संस्कृत रे एमती पिले सैंक्शन पोस्ट होची पिले माने कैटेगरी वाइज पिले से कर देछि 690 होची सैंक्शन पोस्ट माने 690 टा पोस्ट रहिबा कथा किंतु ता भितरु पिले मेन इन पोजीशन रा माने होची कि एतिकीटा टीचर ऑलरेडी अछंती पोस्ट रे तो पोस्ट रे हमर अछंती पिले पाखा पाखी 378 टा पिले
378 ଜଣ ଟିଚର ଅଲରେଡି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ 690 ରୁ ପିଲେ 378 ପଳେଇଲେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ପିଲେ 312, ଅର୍ଥାତ ଏତିକି ପୋଷ୍ଟ ତମମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ୟାରି ଉପରେ ହିଁ ପିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ସେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରିବ, ଯୋଉ ଏସଏସବି ପିଲେ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାର କରିବ। ତ ଏତିକିଟା ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ସେ ନୋଟିଫିକେସନ ପିଲେ କାଢିବ। ଆଉ ତା ଭିତରୁ ବି ସେ ପିଲେ କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ କରିଦେଇଛି ପିଲେ, ନା ଏସଟି ଯେମିତି 70, ଏସସି 51, एससी भी शुरू प्लेयर होची 35, हां यूआर प्लेयर होची 156 बुझौची। तो एई हिसाब रे पोस्ट आसीबो, तापर पुणी या भितरे भी प्ले पीएच वाला भी आसीबे, ठीक अछि। ता सहित वुमेन पोस्ट मध्य रहिबो पिले। तो एमती हेकरी परे पिले आसीबो एगुडा सब, किंतु बहुत शीघ्र पळी आसीबो पिले, ठीक अछि। तो सेति पय तम मान पिले प्रिपरेशन बहुत भले से पिले आरंभ कर। हां बुझिगला तो पिले एथरा कार के संदेह नै तो पिले ए जो नोटिफिकेशन ऊपर काइना पाय पिलांगर डाउट थिला, तो मु सेति पय पिले तथापि पोस्ट पळे आसीबो पिले। जेहेतु देखो हमको जेति की पिले लागुची माने टेंटेटिवली हम माने कहि परिबा पिले कि अगस्त रु सेप्टेम्बर भीतर तो निहाती ही पळे आसीबो पिले, ठीक अछि। आ अगस्त सेप्टेम्बर भीतर जदी पळे आसला पिले तो सिए पाखा पाखी पिले तम माने धरि की चालो पिले 1 मंथ पूरा, हां आ गोटे 15 डेज पिले पाखा पाखी 1.5 मासे से तुमको बधे फॉर्म पकिया पाई बधे चांस देई पारे पिले, ठीक अछि। किबा मासे रु 1.5 मास भीतर पिले फॉर्म पकिया चांस देई पारे। तो ये सब सब हेकरी पिले तुमको सेप्टेम्बर रु अक्टोबर लास्ट पर्यंत नहीं जाओ पिले। तो अक्टोबर लास्ट पर्यंत तुमको फॉर्म पकिया रे ही सरी जीवो। तापरे फॉर्म पकेबा सरी गेला परे तापरे तो मिनिमम से मासे ही टाइम दबो पिले एग्जाम पाए। तो सेति पय जेति के हमको लागुची पिले डिसेंबर को से एग्जाम ही करिवो। आ बाकी एग्जाम सइला परे पिले जहा हबो। आ तापरे आ गोटे कथा मन रखिता पिले, ए जो एसएसबी टा पिले ओएसएससी परीक्षा नुह, ठीक अछि। ओएसएससी भीतर पिले बहुत सारा ये हुए हैला, बारंबार एग्जाम करे, एग्जाम रे से निज आडू पिले बहुत सारा भूल भाल करे, ठीक अछि। तो ताकू नै कि पिला माने पुनी कंप्लेन करंती, बहुत सारा ओएसएससी रे हुए। किंतु आज पर्यंत पिले एसएसबी रो कोन से भी हिस्ट्री रे पिले एमती नाही। खाली मझरे जा थरे से बीएड को नै कि बाहर थिला, किंतु से भी किछि कथा नुह। किंतु एसएसबी रे पिले रिक्वायरमेंट रे एमती किछि प्रॉब्लम हुए नै पिले, तार बहुत नीट एंड क्लीन रिक्वायरमेंट हुए हैला। एते क्वेश्चन आंसर एते भूल भाल भी किछि न थाए। तो तुमको पूरा जेन्युइन वे रे से प्ले रिक्वायरमेंट दबो। तो तुमको सेति पय प्ले एबे थारो बहुत भलो से परिश्रम करिया पड़िबो, बुझला। आ एसएसबी रो जो पूर्व थर को जेति कटअप जाइतला एथरा ताठू बहुत कटअप जीवो पिले, एटा ही मन रखिताओ हला। मु एबेटू परीक्षा हेइनी, किंतु एबेटू मु कहि सलेनी काहे कि ना एसएसबी रो जो ढांचा मु बहुत भला भाबरे बुझि सैलेनी पिले। एसएसबी कोन करूची ना क्वेश्चन से केबे कष्ट करिवोनी, क्वेश्चन पूरा सहज करिवो। बाकी पिला माने तांका भीतर पिला पॉइंट पॉइंट को नेकरी कटिबे सिना, किंतु से क्वेश्चन रे कष्ट करिवोनी कि से रिस्क भीतर को जीवनी हैला। सेति पय एथरा मध्ये सेई टाइप रे से करिवो। आउ सेति पय प्रतिटी जिंस को प्ले छोटिया छोटिया बिंदु को मध्ये प्ले स्किप न करी करी प्रतिटी जिंस को तम माने बुझिया पय चेष्टा करो प्ले, ठीक अछि। बुझिया जिंस को बुझो, जो जिंस को मेमोराइज करिया जिंस अछि ताको भी मेमोराइज करो हैला। ताहाले ही जाय करी किछि प्ले हे परिवो हैला। आउ प्ले ऊपर कार किछ डाउट नै तो सर एसएसबी दीटा एग्जाम करिवो ना गोटे प्रीलिम मेन एमति किछ करिवो ना? किछि प्रीलिम मेन नै, गोटे ही एसएचबी रो प्ले, ठीक अछि। गोटे ही एग्जाम करे, आ किछि नै। गोटे एग्जाम तापर प्ले तमरो डीवी हैला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एसएसबी रो किछि प्रीलिम किछि नै प्ले। आ 100 टी प्रश्न, 24 टी प्ले पेडागोजी, आ बाकी रहला 76 टी प्ले संस्कृत हैला। हो ताले एमतिया पिले थिला, बहुत शीघ्र पिले बाहरी जिवो। सेति पय जो मान पिले संदेह रे थिला बाहरिबो न बाहरिबो, ठीक अछि। तो से सब कथा छाडो, बाहरिबा कथा ही बाहरिबो पिले, हां बहुत शीघ्र। हो चलो पिले ए जस्ट नोटिफिकेशन टिके थिला ताकू पिले हमें आलोचना करले। आ काली टिके जमानकर पिले बहुत सारा प्रॉब्लम टिके एग्जाम रे हेतिला, हां तथाई मध्ये मु तमन पिले ये पठै देछि, बुझला। तमन सेथरे तमन रिजल्ट देखि परिबो हला। किंतु प्राय पिलांको लास्ट को पिले जो मानको सब जीरो अछि, एक्चुअली सेटा जेन्युइन मार्क पिले नुह, बुझला। काई ना देखो ना ए जो 00 सब लिखा हैनी पिले एगुडा को नुह पिले, एगुडा को केमते पिले टेक्निकल इशू पय हेतिला हला। बाकी 0 टू तम माने स्किप कर नबो, बाकी ऊपर जहा जहा सब अछि सेगुडा को पिले तम मानकर रियल मार्क गुडा हला। हो सर सर ये जो एक्सचेंज ऑफिस रे जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करा जाय इथरे तो मागिबेनी। देखो पिले एक्चुअली जो एक्सचेंज ऑफिस रे होउची
କାହିଁ ପିଲେ ଆମ ବେଳେ ବି ତ ମାଗି ନଥିଲେ, ତାପରେ ବି ଆମ କୋଚିଂ ର ବହୁତ ସାରା ପିଲା ପାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ମାଗି ନଥିଲେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମମାନେ କରିନେବାଟା ଠିକ ରହିଥିବ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କାହିଁ ମଗା ହଉନି ପିଲେ ଏଗୁଡିକ, ବୁଝିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତମମାନେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ ପିଲା କରିଦେବାଟା ଠିକ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ରହିବ କି ହଁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏତିକି ଇଲିଜିବଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ସେଇଟା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା କରିଦେବାଟା ଠିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ କୋଉଠି ମାଗି ନଥାଏ। ହୁଏତ ମାଗି ନଥାଏ ୟାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମାଗିବନି ବି, ହୁଏତ ମାଗି ବି ଦେଇପାରେ, ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କରିଦେବାଟା ଠିକ ରହିବ। ହୁଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଥରେ କରାଯିବ କି ତାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଥରେ ହିଁ କରିବ ଝିଅ, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ତମେ ଇଏରେ କରିଥିବ, ତମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କରିଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଆଉଥରେ କରିବାକୁ ପଡିବ ସିନା। ତମେ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିଥିବ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଥରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଠିକ ଅଛି। ଅନଲାଇନ ବି ହଉଛି କି ସାର୍? ମୁଁ 23 କରିଥିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯଦି ଅନଲାଇନ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କଲେ ପିଲା ଆଉଥରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନଲାଇନରେ ତ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ସେଠି ତ ଅଫଲାଇନରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସବୁ କିଛି, ବୁଝିଲା, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ। ଅନଲାଇନ ହଉଛି, ଅଫଲାଇନ ତ ହଉନାହିଁ ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି। ହଉଛି କି ଆଚ୍ଛା, ଭାଇନା ଅଫଲାଇନ ଯାଇକି କରିବାକୁ ପଡୁଛି କି? ନାଇଁ ଯେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି ଏବେକାର କଥା। ମୁଁ କାରଣ ଆମେ କଲା ବେଳେ 2020 ମସିହା 21ରେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କରିଥିଲୁ, ତ ଆଉ ଏବେ ତା ଭିତରେ କଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ମୋର ବି କିଛି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ପିଲେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ମେ ବି ବୋଧେ ସାର୍ ଅନଲାଇନ ହେଇ, ଅନଲାଇନରେ ହଉଛି ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ତାହେଲେ ଅନଲାଇନରେ ହଉଛି ସାର୍, ଅନଲାଇନରେ ହଉଛି, ପୁଣି ରିନ୍ୟୁଆଲ ଡେଟ୍ ବି ସେଥିରେ ମାନେ ଆସୁଛି ପରେ ରିନ୍ୟୁଆଲ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ତ ଆମ ବେଳେ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ରିନ୍ୟୁଆଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କି? କାଇଁ ଆମ ବେଳେ ସେମିତି ନଥିଲା ପିଲା, ଆମକୁ ତ ଥରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ପଡେନି ପିଲା, ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରକାର ପଡେନି ଏଗୁଡାକ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କରିବା କଥା ସିନା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହଁ ହଉ ଚାଲ ସାର୍ ସେଇଟା ସାର୍ ଯୋଉ ସେ ଏସଏସସି ହେଲା ତ ସେଇଟା ତମମାନେ ବୁଝିବ ପିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବି ତାପରେ ଏତେ ଧାରଣା ପିଲା ନାହିଁ, ତ ସେଇଟାକୁ ତମମାନେ ଟିକେ ବୁଝି ନେବାଟା ଠିକ ରହିବ, ଠିକ ଅଛି। କେମିତି କଣ ହଉଛି ପିଲା ସାଙ୍ଗସାଥି ପିଲା ସାର୍ କରୁଥିବେ। ହୁଁ ଯୋଉମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ ବିଏଡ୍ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ଆଫିଲେସନ ଇକ୍ୟୁଭାଲେଣ୍ଟ ଏଇ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର କି? ହଁ ହଁ, ନିହାତି ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ତ ଏଗୁଡାକ ପିଲେ ହେଲା, ଏଗୁଡାକ ତମମାନେ ଦେଖିବ, କାହାକୁ ପିଲେ ବୁଝିବ ହେଲା। ୟା ପରେ କାରଣ ମୋର ବି ଆଉ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ ପିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଥର ହେଇଯାଉଥିଲା ପିଲେ, ତାପରେ ତ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ଦରକାର ହିଁ ପଡିନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ବି ଆଉ ଏତେ ଆମେ ବିଚାର କରିନୁ। ହୁଁ ହଉ, ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦବା। କେମିତି କଣ କାଲିର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ତମମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କାହାର କଣ ସବୁ ଡାଉଟ ଥାଇ ବି ପାରେ, ହେଲା। ହଉ ଚାଲ ତାହେଲେ ପିଲେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପିଲେ କି କତି ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳାନି ସନ୍ତି? କତି? ଆରେ ଚତ୍ୱାରୀ ପିଲେ, ଦୁଏ କଣ ପାଇଁ ହବ ହେଲା, ଚତ୍ୱାରୀ। ଗୋଟେ ଯେ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଦେଇଯିବା ଦୁଇ, ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ଗୋଟେ ଆଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିତ୍ମକ ଗୋଟେ। ଚାଲ ମୁଁ ଏଇଟା ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ପିଲେ ବୁଝଉଛି। ହଁ, ଯେମିତି କି ପିଲେ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ନା ଗାଈ ହେଲା, ମୃଗ, ସିଂହ ଆଉ ପିଲେ ବ୍ୟାଘ୍ର ହେଲା। ତ ମୁଁ ପିଲେ ପଚାରିବି କି ପିଲେ ଅତ୍ର କତି ପଶବଃ ସନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ଆନ୍ସର ଦବ କି ପିଲେ? ଚତ୍ୱାରୀ। ଚତ୍ୱାରୀ। ଚତ୍ୱାରଃ କହିବ ପିଲେ, ମାନେ ଅତ୍ର କତି ପଶବଃ ସନ୍ତି, ଆନ୍ସର ତମମାନେ ଦବ ଚତ୍ୱାରଃ। ମୁଁ କହିବି ପିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଚତ୍ୱାରଃ ପଶବଃ ସନ୍ତି, ତେଷାଂ ବିଭାଗଃ ଦ୍ୱିଧା ଭବତି। ତ ଏମାନଙ୍କର ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କଣ କଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ତୃଣଭୋଜୀ, ଆଉ ଯୋଉ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ନା ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ ପିଲେ ମାଂସ ଭୋଜୀ ବା ମାଂସାଶୀ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମାଂସାଶୀ ତାଲବ୍ୟ ସକାର ହେଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି କି ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ କତିଧା ବିଭଜ୍ୟନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତମମାନେ ଆନ୍ସର କଣ ଦବ? ଦୁଇଧା, ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ପିଲେ ଭାଗ ଭାଗ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଚାରି ପିଲେ କତି, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ଦବ? ଚତ୍ୱାରଃ ତ କହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ପିଲେ ଚାରୋଟି ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ, କିନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର, ତାହେଲେ କଣ କହିବ? ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନା ନାଇଁ। ତ
ତ ଚାରିଟା ପିଲେ କୌଶଳ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଟା ପ୍ରକାରରେ ପିଲେ କଣ କରାଯାଇଛି କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ କରାଯାଇଛି ପିଲେ ମାନେ ତାକୁ କାଟାଗୋରୀ ଭିତରେ ପିଲେ ଆଡ କରାଯାଇଛି ମାନେ କିଛି ଦିଟା କୌଶଳକୁ ପିଲେ ଆଡ କରାଯାଇଛି ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ଭିତରେ ଆଉ ଦିଟାକୁ ପିଲେ ଆଡ କରାଯାଇଛି କାହା ଭିତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ ଭିତରେ ତ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ପିଲେ କି ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳାନି କତି ବିଧାନୀ ତାହେଲେ ତମମାନେ କଣ କହିଥାନ୍ତ ପିଲେ ଦୁଇ ବିଧାନୀ ଠିକ ଅଛି ବା ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳାନି କତିଧା ବିଭଜ୍ୟନ୍ତେ ତାହେଲେ ବି କଣ କହିଥାନ୍ତ ଦୁଇଧା ବିଭଜ୍ୟନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କ ଯୋଉ କହୁଛ ପିଲେ ବହିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ ଏତିକିଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ନା ହେଇନି ସେ ପାଖରେ କି ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ଆଉ ହେଲା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡ ସେଠି ନିହାତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ପିଲେ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ଆଜ୍ଞା କୌଶଳ ସାର୍ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ କେତେ ପ୍ରକାର? ହଁ ଯଦି ପିଲେ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ କେତୋଟି ପଚାରିବ ତାହେଲେ ତମମାନେ ଆନ୍ସର କଣ ଦବ ନା ଚତୁଆରୀ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଡାଉଟ ରେ ପଡିବନି ଚାଲ ତାହେଲେ ପିଲେ କିମ୍ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳମ୍ ଗ୍ରହଣାତ୍ମକମ୍ ତଥା ମୌଖିକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅପି ଭବତି କୋଉଟା ପିଲେ ଶ୍ରବଣ ପିଲେ ତ ଶ୍ରବଣ ପିଲେ ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ହବା ସହିତ ମୌଖିକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଠିକ ତାପରେ ପିଲେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣେ ଇମେ କୋଉ ଦି ଜଣ ପିଲେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ଭାଷଣମ ଆଉ ପିଲେ ଲିଖନମ ଠିକ ଆଉ ପିଲେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମେନ ଧ୍ୱନି ଗ୍ରହଣସ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥ୍ୟତେ ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରବଣମ ଠିକ ଚଲ ତାପରେ ପିଲେ କା ଶ୍ରବଣସ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାବବୋଧାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି ଠିକ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ସି ନାଇଁ ଯେ ଅର୍ଥ ଭାବୁଥିବା ଶକ୍ତି ଯିଏ ଆସିବା ଦରକାର ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ରହିବ ତାପରେ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ ହବ ହେଲା ତାପରେ ପିଲେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା କସ୍ୟ ଭ୍ରମସ୍ୟ କାରଣମ୍ ଭବତି ଶିକ୍ଷକସ୍ୟ ଭ୍ରମସ୍ୟ କାରଣମ୍ ଭବତି ନା ନାଇଁ ଆଉ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳସ୍ୟ ଦ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗେ କୋଉ ଦିଟା ପିଲେ सामान्य चयनात्मक हाँ तो सामान्यम ଆଉ ପିଲେ ଚୟନାତ୍ମକମ୍ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣମ୍ ନାମ भाषा विषय का भाषा विषयकम श्रवणम ठीक सामान्य श्रवणम कतिविधम सामान्य श्रवणम पिले पंचविधम ठीक ଆଉ ପିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ଇତି କିମ୍ ଶ୍ରବଣମ୍ ଦର୍ଶୟତି ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣମ୍ ଠିକ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ବହିର୍ଭୂତସ୍ୟ ତଥା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତସ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା ପୂର୍ବକମ୍ ଶ୍ରବଣମ୍ କୋଉ ଶ୍ରବଣ ପିଲେ ଏଇଟା ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରବଣ ଠିକ ଆଉ ପିଲେ କାୟେନ ମନସା ବୁଦ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ ଶ୍ରବଣମ୍ ନିର୍ଦିଶତି ବାଧାହୀନ ଶ୍ରବଣମ୍ ଠିକ ପାଠଦାନ ସମये ଛାତ୍ରः ଶିକ୍ଷକस्य ମୁଖାत् ଶ୍ରୁତେभ्यः विषयवस्तुभ्यः तस्य प्रियं विषयवस्तु एव स्वीकरोति तर्हि स छात्रः किं करोति हाँ तपले चयनात्मक रूपेण शृणोति ठीक तापरे पिले व्याकरण रूप श्रवणम कस्य श्रवणस्य भेदः चयनात्मक श्रवणस्य भेदः ठीक शिक्षकेण कक्षायां कथितस्य श्लोकस्य आप्तवाक्यस्य वा श्रवणम् संदर्भ वाक्य श्रवणम ठीक केन विद्यार्थिनां विद्या मानदंडः परीक्षते भाषणेन ठीक केन उक्तं विद्या प्रमाणं मुखभाषणं च कौटिल्येन ठीक सर भाषायां एथिरे किंतु टिके थिला सर ए जे चाणक्य सर कहउछन यथार्थर कहउछन ए कथाटा चाणक्य जे कौटिल्य से कौटिल्यଙ୍କର अन्य नाम चाणक्य ठीक अच्छे तांकर आउ गोटे भी ना थिला कोन थिला पिले चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त नहीं विष्णुगुप्त विष्णुगुप्त पिले हला तीनटा ना तांकर
कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त आउ पिले भाषायाम अभिवृद्धये कति उपायाः सन्ति त्रयः त्रयः उपायाः सन्ति ठीक पाणिनीय शिक्षायाम उच्चारण शिक्षणस्य कति सोपानानि सन्ति सप्त सोपानानि सन्ति आत्मा कया अर्थान समेति बुद्ध्या पिले हैला किम कायाग्निम पीडयति मनः नहीं मारुतः कुत्र चरन् स्वरं जनयति उरसी चरन् नहीं मारुतस्तुरसी चरन् मन्द्रं जनयति स्वरम् वर्णानां विभागः कतिधा हाँ वर्णानां विभागः पंचधा एतेषु कः वर्णभेदः न हाँ तबले उपदमान्यटा वर्णभेद नुहे कहीं ना उपदमान्य अपने निजे ही गोटे वर्ण अटे उपदमान्य अपने निजे ही कौन अटे वर्ण अटे 23 नंबरटा कौन हला जी 23 नंबरटा से श्लोक रे देनी मारुतस्तु रसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम जेतेबेले वायुज्य हृदय रे विचरण करे सेतेबेले से गंभीर ध्वनि सृष्टि करि थाए ठीक अछि सर 19 नंबर टा उथरे 19 नंबर 19 नंबर कौन देछि 19 नंबर देछि परा जो भाषायाम अभिवृद्धये कति उपायाः सन्ति जो तीनोटी उपाय कौन कौन पिले संभाषण अभ्यास भाषण दक्षता हैला उच्चारण शिक्षण संभाषण अभ्यास भाषण दक्षता ये तीनटा होची उपाय आउ पिले कोडे गला हैला एतेसु कह वर्ण भेद न तापरे पिले का बाणी प्रकट रूपा बैखरी बाणी प्रकट रूपा ठीक तापरे पिले मूलाधारात प्रथमतया उद्गता बाणी का नाने अभिरूप मूलाधारात प्रथम उदित नादः स्वरूप वर्ण अरे पराख्या ना किंतु कौन अच्छी पर प्ले आपले प्राण वृत्तिम अतिक्रम्य प्राण वृत्तिम अतिक्रम्य मध्यमावाक् प्रवर्तते चतुर्दश माहेश्वर सूत्रेषु कति वर्णाः सन्ति द्वाचत्वारिंशत् पिले ठीक अछि 42 चलो तापर पिले के अंतःस्थ वर्णाः यवरल ठीक एकमात्रिकः कः ह्रस्वः न न एकमात्रः भवेत् ह्रस्वः पिले उआ इत्यस्य उच्चारण स्थानं किम् हाँ तो दीटा पिले हबो कंठ और नासिका ना नहीं आज्ञा सर आपले केशां वर्णानाम् आभ्यंतर प्रयत्नं स्पृष्टम् स्पर्श वर्णानां ठीक एतेषु कः तालुस्थानीयः स्पृष्ट वर्णः हाँ छ न पिले हाँ ठीक मत शुणा गला पिले तालव्य सकार बोली ठीक तो छ होची पिले तालुस्थानीय भी और स्पृष्ट वर्ण भी आ पिले संभाषण अभ्यास कतिविधः द्विविध कौन कौन व्याकरण आधारित अच्छा व्याकरण आधारित गोटे संदर्भ वाक्य सांदर्भिक संरचना ठीक 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 हैला तापरे पिले पुत्र प्रकृष्ट शिक्षायै षड्विध अंग विषय चर्चा वर्तते हाँ तब पिले शिक्षा बल्याम ठीक दोषहीनः माधुर्यपूर्णः वर्णसाम्य युक्त स्पष्ट उच्चारणं सस्वर गानं च
किम उच्यते साम उच्यते ठीक अच्छे साम नहीं पिला विसर्ग नहीं साम शब्द नपुंसक लिंग शब्द हाँ चलो ओके सर अब पिले बाग्मिता वृद्धये कति मार्गाः सन्ति त्रयः मार्गाः सन्ति ठीक मार्ग सन्ति अब पिले शिक्षायाः षट्सु अंगेषु आभ्यंतर प्रयत्नं बाह्य प्रयत्नं च कुत्र अंतर्भवति हाँ तप्ले बले ठीक तैत्तिरीय उपनिषत् कस्य वेदस्य हाँ कृष्ण यजुर्वेदस्य ठीक है तैत्तिरीय उपनिषत् पिले कृष्ण यजुर्वेदस्य सर 38 नंबर टिके आ 38 नंबर छे कोन हला बाग्मिता वृद्धि हवा तीनटा मार्ग कोन कोन पिले ମାନସିକ ना जो जणे के भलो से फास्ट को प्रथम मानसिक भारसाम्य सुरक्षा पुनः प्रयास पुनः प्रयास हैला चलो तापर पिले पठन समये चक्षुषः कति प्रक्रियाः प्रचलन्ति तपले तिस्रः प्रक्रियाः प्रचलन्ति अर्थावबोधस्य अभावे का प्रक्रिया भवति पश्चात् गतिः ठीक पठनं कतिविधम् त्रिविधम कौन कौन त्रिविधम पिले मुखरता पठन गति हौ गहन पठनम कस्य भेदः भावग्रहणीयता पठनस्य आक्षरिक पठनम कस्य पठनस्य भेदः सस्वर पठनस्य शीघ्र शीघ्र पठनम किम उच्यते यंत्रवत पठनम कस्यचित् विषय वस्तुनः समास संधि कारक व्युत्पत्तिगत आलोचनां कृत्वा पठनम विस्तृत पठनम तापर पिले डैश पाठम निषिद्धम स्यात् उच्चैः पाठम निषिद्धम स्यात् हौ अधम पठनस्य कतीनां गुणानां विषये याज्ञवल्क्येन उक्तम् चतुर्दश ठीक केन बाल्यकालस्य उच्चारणगत त्रुटीनां बहु समाधानं भवति उच्चांग पठनेन ठीक का प्रणाली छात्राणां स्मरण शक्तेः वृद्धेः प्रमुखम् उपादानम् लिखन प्रणाली पिले हाँ स्मरण शक्ति वृद्धि पिले प्रमुखम उपादान किम सर्वत्र एव प्रशस्यते हाँ लिपि प्रमाणम सर्वेषां सर्वत्रैव प्रशस्यते प्राचीन काले कति लिपयः आसन् पंचलिपयः ठीक पिले शिक्षकः श्यामफलके स्पष्ट रूपेण बृहद आकारेण वर्णान् लिखति तथा छात्रान् वदति श्यामफलकं दृष्ट्वा शुद्ध रूपेण वर्णान् लिखत एषः विधिः अनुलेख विधिः ठीक अभ्यासः सर्वशास्त्राणां बोधादपि गरीयसी इति कः लेखन विधिः स्वीकरोति प्रतिलेख विधिः ठीक ହେଲା ପିଲେ ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କର ପିଲେ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା 54 ଟା କାଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଉ ପିଲେ ତାହେଲେ ଆମର ତ ସଇଲା ପୁଣି
नेक्स्ट पिले आज है सोमवार गुरुवार दिन पिले मॉक टेस्ट हबो हैला गुरुवार दिन पिले जो मॉक टेस्ट हबो से मॉक टेस्ट रे ए बही रु करबा ठीक अछि संस्कृत शिक्षण जो बही अछि पिले एथरु करबा ठीक अछि सर सर जो लिंक टा अछि मॉक टेस्ट 2 रो जन थिला सर सनो सब बेले हम करि पारमा या सेटा सब बेले करि परियो किछ असुविधा नै हैना हां माने जते बेले चाहे सेते बेले हम दे पारमा सर हाँ जिते बेले पर्यंत पिले मु एपट ऑफ करनी से पर्यंत हम देई परियो पिले किछ असुविधा नै ऑन रहिबो पिले ठीक अछि तुम आराम से देई परिबो सर केतेटा विषय संस्कृत शिक्षण एग्जाम हो उदय संकट उदय शंकर झांकर तीनटा अध्याय जो एग्जाम करबा प्रथम द्वितीय तृतीय अध्याय हैला आज्ञा सर फास्ट जति की पढ़ा सरथिला फास्ट एथि पढ़ा सरथिला पिले त तृतीय अध्याय जन सरथिला पिले तृतीय अध्याय जाय देखिथिबो हैला आज्ञा सर चलो ताले हमें से दिन पिले पढुथिले को जाय पढिथिले पिले पठन कौशलस्य ग्रहणशीलता अधोलिखितानि पठन कौशल ए गोटिक पढाबो नै पठन कौशलस्य ग्रहणशीलता अधोलिखितानि सन्ति एटा त पिले चलो सर 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 एसएसबी रे तर अधिक पिला बोली कहउछन जो एज लिमिट बढ़ाई देछि कंपटीशन होबो कहउछन हां अधिक पिला हेबे निहाते हो जे तत्र सु बेडे सरछि जो पिला से मन सु आडे हेजिबेनी पिला सेही एज बढ़ाई देछि जो एज केते कर देछि कि 38 ना ना सर सर एज 40 42 एज बढ़ाई देछि 40 42 वर्ष अच्छा 42 कर देछि नै हां ताहले भी पिला होय तो किछि किछि बढ़ी भी परंती ठीक चलो ताले पिले वर्तमान से कोन कहउचंदी पिले पठन कौशलस्य ग्रहणशीलता अधोलिखितानि सन्ति काइना ग्रहणशीलता पिले दी जण कर अछि गोटे पिले अछि श्रवणर अछि आ गोटे अछि कार पिले पठनर पिले अछि तो श्रवणर ग्रहणशीलता पिला माने पढिथिले आ तो से कहउछि पिले पठनर मध्ये ग्रहणशीलता कोन कोन पिले अछि ता विषय टिके हमें देखिबा तो ध्वनि आ लिपिर पिले स्पष्ट संबंध जेपरि रही परिबो सेपरि पढिबा माने जेमते लिपि जहा लेखाइछि ध्वनि मध्ये सेया हवा दरकार पठन रे अर्थ अवगाहन पूर्वकम पठनाय अवकाश प्रकल्पनम जेमते अर्थ बुझी बुझी पिले जने पढि परिबो तो सेति पय ताकू पिले अवकाश दबा दरकार अवकाश माने ताकू पिले चांस दबा दरकार कक्षोचित स्वरेण पठनम जेते बेले मध्ये शिक्षक पढंतु के छात्र भी पढंतु तो चेष्टा करियो पिले को भला पढिया पय कक्षोचित स्वर हवा दरकार ठीक अछि जेमते क्लासरूम पूरा सुनि पारुथबा अविच्छिन्नतया पठनम नॉन स्टॉप पढि पारुथबा दरकार ना नै थ थ म म हेकि पढिला हबो नाही विविध भाषागत चिन्हानि उदात्त अनुदात्त स्वरितानुगुणम पठन कौशल संपादनम त विभिन्न भाषागत चिन्ह एगुडा त हमर आजिकली होउनी किंतु वेद मानकर होतला पिले उदात्त हां तापर अनुदात्त स्वरितर चिन्ह थाए माने सही हिसाब रे ही समान जो हाथ को मध्य सेही भली भाबरे पिले संचालन करिकरी वेद को पढंती ना नै तो से भलिया पढिबा गद्य पद्ययोर गतिम अनुसृत्य पठनम गद्य और पद्यर गति को लक्ष्य करिकि पिले पढिया उचित आंगिक अभिनयस्य अपेक्षया वाचिक अभिनयस्य प्राधान्यम प्रदाय पठनम ठीक अछि आंगिक अभिनय को छाडी करी काइना अभिनय पिले 3-4 प्रकार हे थाए पिले के कहि परियो आंगिक वाचिक आहार्य आ कोन हाँ आहार्य और सात्विक तो ये कहबा कथा कि आंगिक अभिनय अपेक्षा ना नै तो वाचिक अभिनय प्रति यदि बेसी गुरुत्व दिया जीव ताल निहाते भाबरे पठन कौशल मध्ये विकास हे परिबो तापर से कोचनी पढिला बेले पिले व्याघ्री यथा हरेते पुत्रान दंष्ट्राभ्याम नच पीडयेत भीत पतन भेदाभ्याम तदवत वर्णान प्रयोजयेत हाँ तो ये श्लोक पिले मन रखिते श्लोक पिले कोठु आछे पाणिनि शिक्षारु आछे पिले हैला तो कुआ जाय पिले कि जेमति गोटे व्याघ्री गोटे बाघुणी पिले तार पिला को केते सुंदर भाबरे धरिता पिले तार दांत रे
ନା ନାଇଁ ଦୁଇ ଦାନ୍ତର ମଝିରେ ତାର ପିଲାକୁ ପିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧରିଥାଏ ନା ନାଇଁ ତା ଛୁଆକୁ ସେ ନା ତ ହାଲକା ବି ଧରିପାରେ ନା ତ ପିଲା କଷିକିରି ଧରିପାରେ ହାଲୁକା ଏଥିପାଇଁ ଧରି ପାରିବନି କାହିଁକି ନା ପଡିଯିବାର ଭୟ ଆଉ ଜୋର ସେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଧରି ପାରିବନି କାହିଁକି ନା ତା ଦେହରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବାର ଭୟ ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଭୀତ ପତନ ଆଉ ଭେଦ ପତନ ମାନେ ପଡିଯିବାର ଭୟ ଆଉ ଭେଦ ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବାର ଭୟ ମାନେ ଦେହରେ ପିଲେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଯିବାର ଭୟ ମାନେ ଭୟ ରଖିକିରି ଯେମିତି ଦାନ୍ତ ଦୁଇ ଦାନ୍ତର ମଝିରେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧରି ନେଇଥାଏ ନଚ ପୀଡ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ବି ହୁଏନି ତା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ତ ସେଇଭଳିଆ ତଦବତ ବର୍ଣ୍ଣାନ ପ୍ରୟୋଜୟତ ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ନା ତ ପୁରା ହାଲକା କରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ନା ତ ପୁରା ପ୍ରେସର ଦେଇକରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ଠିକ ଅଛି ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନର ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ ଅର୍ଥାତ ଯେନ ପ୍ରକାରେଣ ପତନ ଭେଦାଭ୍ୟାମ ଭୀତା ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ସାବଧାନତୟା ସ୍ୱପୁତ୍ରାନ ଦଂଷ୍ଟ୍ରାଭ୍ୟାମ ଧୃତ୍ୱା ଅନ୍ୟତ୍ର ନୟତି ତଥୈବ ବର୍ଣ୍ଣାନାମ ଉଚ୍ଚାରଣେ ଜାଗରୁକତୟା ଭାବ୍ୟମ ହେଲା ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ ପତନ ଆଉ ଭେଦ କୁ ଡରି ବାଘୁଣୀଟିଏ ବଡ ସାବଧାନତାର ସହିତ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାନ୍ତରେ ପିଲେ ଧରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେଇଥାଏ ସେହିପରି ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଆମକୁ ପିଲେ ସଚେତନ ହେଇକିରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ହେଲା ନଚ ତତ୍ର ଶୈଥିଲ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତମ ବା କୁରିୟାତ ନା ତ ଯେମିତି କହିଲି ନା ପିଲେ ମୁଁ ନା ତ ପୁରା ହାଲକା କରିଦବ ଶୈଥିଲ୍ୟ ମାନେ ପୁରା ହାଲକା ନା ତ ବ୍ୟାଘାତ ପୁରା ପ୍ରେସର ଦେଇକିରି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ଠିକ ଅଛି ଉଚ୍ଚାରିତ ବର୍ଣ୍ଣାନାମ କୃତେ ସଦାଏବ ସାବଧାନ ଭବେତ ତ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ତମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ ତା ପ୍ରତି କଣ ରହିବା ଦରକାର ପିଲା ସାବଧାନ ହେଇକିରି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ତ ଏତାନି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣାନି ମନସି ନିଧାୟ ୟହ ପଠତି ସହ ପଠନ କୌଶଳେ ଦକ୍ଷ ଭବେତ ତ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନରେ ରଖିକିରି ଯୋଉମାନେ ପଢନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପଠନ କୌଶଳରେ ପିଲେ ଦକ୍ଷ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ସହ ଶ୍ରୋତା ଆକୃଷ୍ଟ ଭବେତ ଖାଲି ପିଲେ ଦକ୍ଷ ପଠନ କୌଶଳରେ ଦକ୍ଷ ହେବେ ନାହିଁ ତା ସହିତ ସେମାନେ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବେ ହେଲା ପିଲେ ତାପରେ ସେ କହୁଛି କି ଯୋଉ ପଠନ ବା ଯୋଉ ପିଲେ ବାଚନ ତ ତାର ଶିକ୍ଷଣ ବିଧି ପିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ତମ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ପିଲେ ଜାଣିଲ କି ନାଇଁ ପଠନ କୌଶଳ ଦଉ ଅଥବା ପିଲେ ପଠନ କୌଶଳ ଜାଗାରେ ଆଉ କୋଉ କୌଶଳ ଦେଇପାରେ ବାଚନ କୌଶଳ ଦେଇପାରେ ହେଲା ତ ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ସେମ ହିଁ ପିଲେ ପଠନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବାଚନ ପିଲେ ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାଚନ ଶିକ୍ଷଣେ ପ୍ରଧାନତଃ ତ୍ରୟ ବିଧୟ ସନ୍ତି ଇତି କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ଠିକ ଅଛି ତ ବାଚନ ଶିକ୍ଷଣେ ପ୍ରଧାନତଃ କତି ବିଧୟ ସନ୍ତି ଏମିତି ପିଲେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ତାହେଲେ କଣ କହିବ ପିଲେ ହଁ ତ୍ରୟ ବିଧୟ ସନ୍ତି ହେଲା ତ ସେମାନେ କଣ କଣ ପିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ସେ କହୁଛି ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଧି ଶବ୍ଦ ଶିକ୍ଷଣ ବିଧି ଆଉ ପିଲେ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ବିଧି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଧି ପିଲେ କଣ ନା ଅସ୍ମିନ୍ ବିଧୌ ବର୍ଣ୍ଣମାଲାୟାମ ଏନ କ୍ରମେଣ ବର୍ଣ୍ଣାଃ ପଠ୍ୟନ୍ତେ ସ୍ୱରାଃ ବ୍ୟଞ୍ଜନାନି ଚ ତେଷାଂ ବୋଧନ ଅନନ୍ତରಂ ସଂୟୁକ୍ତ ଅକ୍ଷରାଣାମ ପଦାନାମ ବାକ୍ୟାନାମ ଚ ଶିକ୍ଷଣମ୍ କ୍ରମଶଃ କ୍ରିୟତେ ନର୍ମାଲି କଥା ପିଲେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପିଲେ ଆମମାନେ କୋଉଠୁ କରିଥାଉ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ହିଁ ତ କରିଥାଉ ନା ପିଲେ ମାନେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ ପିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଢିଥାଉ ପିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ହେଇଯାଏ ତାପରେ ଆମମାନେ ପିଲେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ପଢିଥାଉ ନା ଅଙ୍କ ଅଙ୍କ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ସଂଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ପିଲା ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରୁ ହିଁ ଶିଖିଥାଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପିଲା ଆମମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପିଲା ଶବ୍ଦ ପଢିବା ଶିଖିଥାଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ପଢା ଆମର ହେଇଯାଏ ତାପରେ ଆମମାନେ କଣ ପଢିଥାଉ ପିଲେ ବାକ୍ୟ ପଢିଥାଉ ଆଉ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ପିଲେ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ବିଧି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ହେଲା ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭବତି ଆଉ ସଂସ୍କୃତର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ତାହା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଅଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଟେ ଅତ୍ର ସ୍ୱରାଃ ବ୍ୟଞ୍ଜନାନି ଚ ଯଥା ଲିଖ୍ୟନ୍ତେ ତଥୈବ ପଠ୍ୟନ୍ତେ ଏଠି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଲେଖା ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେହିପରି ହିଁ ପଢିଥାଉ ଅତଃ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଶିକ୍ଷଣେନ ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ନିୟମିତଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଂ ଭବତି ଏଣୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଶିଖିବା ସମୟରେ ପିଲା ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ନିୟମିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହେଇଥାଏ ମାନେ ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ର ମାନେ ପିଲେ ଆକ୍ଟିଭ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ର ମାନେ ବି ଶିଖିଥାନ୍ତି ପିଲେ ମାନେ କୋଉ ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ର ମାନେ
ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପିଲେ ସେମାନେ ତାଳୁ ପିଲେ କୁହେ କି ହଁ ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ଇ ଚ ଛ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି, କଣ୍ଠ ପିଲେ କୁହେ କି ଅ କ ଖ ଗ ଘ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି। ତ ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସେଇ ଆକର୍ଡିଂ ପିଲା ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ନିଅନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ପିଲେ ବେଶୀ ଭୂମିକା ପିଲେ କାହାର ରହିଥାଏ ପିଲେ? ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରର ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରର ପିଲେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଆଉ ଶବ୍ଦ ଶିକ୍ଷଣ ବିଧି ପିଲେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ନାମ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ରିୟତେ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ କରିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ଶବ୍ଦ ତ ପିଲେ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ସମୂହକୁ ପିଲେ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏନି, ଶବ୍ଦର ବି ତ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ପିଲା ଅଛି। ଆମେ ଶବ୍ଦ ପିଲା କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଅର୍ଥୟୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର କହନ୍ତି। ହଁ, ଆରେ ଗୋଟେ ପିଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୂତ୍ରଟେ ବି ଅଛି ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣରେ, ଅର୍ଥବତ ଅଧାତୁ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥବତ ଧାତୁର ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରାତିପଦିକମ୍ ନା ନାଇଁ? ଆରେ ତ ସେଭଳି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନେ ପିଲେ ପ୍ରାତିପଦିକର ମାନେ ହିଁ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ନା ନାଇଁ, ଯୋଉଟା ପିଲେ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇନଥିବ ନା ନାଇଁ, ଧାତୁ ବି ହେଇନଥିବ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କହିଥାଉ ପିଲେ? ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅର୍ଥାତ ନର୍ମାଲି ଭାଷାରେ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା ପିଲେ କି ଯୋଉଗୁଡାକର କଣ ସାର୍ଥକ ମାନେ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ସମୂହକୁ ପିଲା ମାନେ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ ପିଲେ ହେଲା। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ କହୁଥିଲେ ବିଭକ୍ତି ଉତ୍ପତ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ୟତେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକରେ। ଠିକ ଅଛି, ଜୟଦେବ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲ ତାହେଲେ ପିଲେ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ନାମ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ରିୟତେ, ତ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଶିକ୍ଷଣ ବିଧିରେ ପିଲେ ତ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଛାତ୍ର ପ୍ରଥମମ ଶବ୍ଦାନ ଏବ ଉଚ୍ଚରତି ବିଦୁଷାମ ସମ୍ମତ ଅୟମ ବିଧି, ତ ଏଇ ବିଧିରେ ଛାତ୍ର କଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରଥମେ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ପିଲା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଶିଖିଥାଏ। ଏହା ପିଲା ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମତ ବିଧି ଅଟେ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉଟା ପିଲେ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ବିଧି ରହିଲା, ଅୟମ ବିଧି ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ୟାତ୍, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ ପିଲେ ପଚାରି ଦେଇଥିବ ପିଲେ ଏତେଷୁ ବିଧିଷୁ କହ ବିଧି ସର୍ବୋତ୍ତମ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ, ତ ଦେଇଥିବ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ଶବ୍ଦ ଶିକ୍ଷଣ, ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ବିଧି। ତାହେଲେ କଣ କହିବ ପିଲେ? ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ବିଧି। ଭାଷାୟାମ ବାକ୍ୟମେବ ଅର୍ଥ ବୋଧିକା ଅନ୍ୱିତିର ଭବତି, କାହିଁକି ନା ଭାଷା ଭିତରେ ପିଲେ କେବଳ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାକି ପିଲେ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଥାଏ ଅନ୍ୱୟ ପୂର୍ବକ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଶବ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ଚ ତତ୍ ଘଟକା ଭବନ୍ତି, ପିଲେ ଘଟକ ମାନେ ବୁଝୁଛ କଣ? ଘଟକ ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ଅଂଶ। ଠିକ ଅଛି, ଘଟକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ଅଂଶ। ତ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଘଟକ ଅଟନ୍ତି ପିଲେ। କାହାର ଘଟକ? ବାକ୍ୟର ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଦବ ମନେକର ପିଲେ ଶବ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ଚ କସ୍ୟ ଘଟକା ଭବନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମାନେ କଣ କହିବ ପିଲେ? ବାକ୍ୟସ୍ୟ ଘଟକା। ବାକ୍ୟସ୍ୟ ଘଟକା, ଘଟକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲେ ଆଉ ତମେ ଭାବିବନି ଯେ ଘଟ ପଟ ଇତ୍ୟାଦି, ଘଟର ମାନେ ଘଟକା ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ଅଂଶାହା। ଠିକ ଅଛି। ବୈୟାକରଣ ଅପି ଅଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ସ୍ଫୋଟମେବ ଅର୍ଥବୋଧକ ମନ୍ୟନ୍ତେ, ବୈୟାକରଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଅଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ଫୋଟ ଯିଏକି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଥାଏ ତ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବୈୟାକରଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବାଦ ପିଲେ ସେ କୋଉ ବାଦ ପିଲେ? ତାଙ୍କର ସ୍ଫୋଟବାଦ। स्फोटवाद ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଯୋଉଟା ସ୍ଫୋଟ ପିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ନିତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମତରେ ସେଇଟା ହିଁ ନିତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଅଟେ, ସ୍ଫୋଟ ଅଟେ। ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ସ୍ଫୋଟକୁ ପିଲେ ଧ୍ୱନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଅତଶ୍ଚ ଅୟମ ବିଧି ଛାତ୍ରାଣାମ ଆସକ୍ତିକର ଭବତି, ଏଣୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ବିଧି ପିଲେ ତା ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଫୋଟ ଫଟୋଟା ମାନେ କଣ କହିଲେ? ହଁ ସ୍ଫୋଟ ମାନେ ହଉଛି ଝିଅ କଣ ନା ଯୋଉ ଜିନିଷ ନା ଆନ୍ତରିକ ଅଟେ ତାକୁ ସ୍ଫୋଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ପିଲେ, ଯେମିତି କି ପିଲେ ବେଲ ଅଛି, ବେଲ ବୁଝଛ ତ ପିଲେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପିଲେ ବେଲ ବାଡିଆ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି। ସେ ଯୋଉ ବେଲ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବେଲକୁ ଆମେ ମାନେ ହାତୁଟିରେ ବାଡଉଛେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁନି? ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି ନା ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି। ତ ସେ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ବାହାରୁଛି ତ ବୈୟାକରଣ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ନା ପୂର୍ବରୁ ବି ଘଣ୍ଟ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ବେଲ ଭିତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାକୁ ଆଘାତ କଲେ ତ ସିଏ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଝିଅ ବୈୟାକରଣ ମାନେ ସ୍ଫୋଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବୁଝଉଛି? ଆନ୍ତରିକ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଇପାରିବ ସେଇଟାକୁ। ଆନ୍ତରିକ ଧ୍ୱନିକୁ ସ୍ଫୋଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା।
ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଆପଣ କହିଲେ? ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଏ ଫଟୋଟାକୁ ହିଁ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପିଲା ଅଛି, ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି ନା ନାଇଁ ପିଲା ଧ୍ୱନି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଦ୍ଧନ ସାର୍। ଚାରି କହିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପିଲା ଧ୍ୱନି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତ ସିଏ ବି ଧ୍ୱନି ବୋଲି ତାକୁ ହିଁ ମାନିଛନ୍ତି ପିଲେ, ଯାହାକୁ ବୈୟାକରଣ ମାନେ ସ୍ଫୁଟ କୁହନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନାଚାର୍ଯ୍ୟ ପିଲେ ଧ୍ୱନି ବୋଲି ମାନି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ପଠନ ପାଇଁ ପିଲେ ତିନୋଟି ହଉଛି ପ୍ରମୁଖ ବିଧି, ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଧି, ଶବ୍ଦ ବିଧି, ଆଉ ହଉଛି ପିଲେ କୋଉ ବିଧି? ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ବିଧି। ହଉ, ସେଥିରୁ ଆମ ମାନେ ପିଲେ ଶ୍ରବଣ ଗଲା, ପଠନ ଗଲା, ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଲିଖିତ ମୌଖିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପିଲେ ଦିଟା ଜିନିଷ, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦିଟା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ମାନେ କରିଥାଉ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ ସ୍ପିକିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ରାଇଟିଂ। ରାଇଟିଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାଚିକ କ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପମେବ ଲେଖନମ୍। ତାହେଲେ କୌଣସି ପିଲା ବାଚିକ କ୍ରିୟାର ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ, ତାକୁ ଯେ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣର ରୂପ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଇଯାଏ ପିଲେ ଲେଖନ। ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ କ୍ରମଶଃ ଧ୍ୱନି ସ୍ୱରୂପମ୍, ଅକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପମ୍, ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱରୂପମ୍ ଚ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ତତ୍ ପଶ୍ଚାତ୍ ଲେଖନାଭ୍ୟାସ ମୌଖିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଶ୍ଚ କरणୀୟ। ଧ୍ୱନି ଲେଖନମେବ ଲେଖନମ୍। ଆଉ ଲେଖନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଧ୍ୱନିଟାକୁ ଲେଖିବା ହିଁ ଲେଖନ ଅଟେ ପିଲେ, ବୁଝଉଛି ପିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ସେ କହୁଛି ତମେ ଧ୍ୱନି, ଅକ୍ଷର, ହଁ ତାପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ତମମାନେ ଲେଖନର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ, ମୌଖିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେ କହୁଛି ଲେଖନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଲେଖନ ପିଲେ ଧ୍ୱନିକୁ ଲେଖିବା ହିଁ ଲେଖନ ଅଟେ, ପିଲେ ଧ୍ୱନି ଲେଖନମେବ ଲେଖନମ୍। ଆଉ ଭାଷାୟାଃ ସହଜ ରୂପମ୍ ମୌଖିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରୂପମ୍ ଲେଖନମ୍। ଆଉ ଭାଷାର ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପିଲେ ସହଜ ରୂପ, ତାହା ହଉଛି ପିଲେ ମୌଖିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ନା ନାଇଁ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ ପିଲେ କି ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଭାଷା ପିଲେ କୋଉ ରୂପରେ ଥାଏ, ମୌଖିକ ରୂପରେ ନା ପିଲେ ଲିଖିତ ରୂପରେ, ତାହେଲେ କଣ କହିବ ପିଲେ? ମୌଖିକ। ହଁ, ତ ପ୍ରଥମେ ଭାଷା ପିଲା ମୌଖିକ ରୂପରେ ଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲା ଆମର ସେ ଭାଷାକୁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣର ରୂପ ଦବା, ତାପରେ ପିଲେ ଲିଖିତର ବିକାଶ ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଭାଷା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ଭାଷା ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ, ଥରେ କୋଉଥିରେ ପଚାରିଥିଲା ପିଲା କି ଭାଷା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାୟାମ ଠିକ ଅଛି କିଦୃଶୀ ଭବତି, ମୌଖିକି ନା ଲିଖିତା? ତ ଆନ୍ସର ପିଲା କଣ ହେଇଯିବ? ମୌଖିକି ପିଲା ହବ। 2024ରେ ଆସିଥିଲା କି ନା ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଓଷ୍ଟେଟରେ ଆସିଥିଲା ପିଲା କେବେ ଗୋଟେ, ଠିକ ଅଛି। ହଉ, ତାପରେ ସେଥିରୁ କହୁଛନ୍ତି ଲିଖିତ ମୌଖିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋ ନିମ୍ନାଙ୍କିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟାନି ପ୍ରୟୋଜନାନି ଚ ଭବନ୍ତି। ତ କଣ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କଣ କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ପିଲା ଅଛି? କହୁଛି ପିଲେ ଭାବ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରକଟୀକୃତ୍ୟ ଲେଖାପନମ୍, ଠିକ ଅଛି ଲେଖନମ୍। ତ ଯେମିତି ଭାବ ପିଲେ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରକଟ ହଉଥିବ, ପଢୁ ପଢୁ ଯେମିତି ଭାବ ବୁଝି ହେଉଥିବ ସେଭଳିଆ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ଅକ୍ଷରାଃ ବ୍ୟବଧାନ ୟୁତା ଯଥା ଭବନ୍ତି ତଥା ପ୍ରୟତ୍ନ କरणମ୍। ତ ଅକ୍ଷର ଗୁଡାକ ଯେମିତି ବ୍ୟବଧାନ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବେ, ଠିକ ଅଛି, ବ୍ୟବଧାନ ଯୁକ୍ତ ମାନେ ଯେମିତି ଅକ୍ଷର ପିଲେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ ପିଲା ଅଛି ନା, ଆଉ ନା ନାଇଁ, ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଲେଖି ଚାଲିବ ତ କଣ କିଏ ପଢିବ ପିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡାକ ଯେମିତି ବ୍ୟବଧାନ, ବ୍ୟବଧାନର ମାନେ କଣ ପିଲେ? ଗ୍ୟାପ। ଆରେ ବ୍ୟବଧାନର ମାନ ହଉଛି ପିଲେ ଗ୍ୟାପ। ତ ଅକ୍ଷର ଗୁଡାକ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେମିତି ଗ୍ୟାପ ରହିବ, ତ ସେଥିପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଲେଖନମ୍ ରମଣୀୟତୟା ବର୍ଣ୍ଣକ୍ରମ ଦୋଷ ରହିତମ୍ ଯଥା ସ୍ୟାତ୍ ତଥା ଲେଖାପନମ୍। ତ ଲେଖନ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ହବ, ବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିବ, ତ ସେଭଳି କରିବା ଉଚିତ। ବାକ୍ୟ ନିର୍ମାଣମ୍, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଭାବଶ୍ଚ ଅନାୟାସେନ ଲେଖାପନମ୍। ବାକ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଆଉ ଭାବଟା ମଧ୍ୟ ଅନାୟାସରେ ବୁଝା ପଡୁଥିବ, ସେଭଳିଆ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ଅନାୟାସ ମାନେ ପିଲେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ, ସହଜରେ, ଠିକ। ଆଉ ପିଲେ ପଦାନି ସମୁଚିତ ରୀତ୍ୟା ଲିଖିତୁମ୍ ଅବକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପନମ୍। ତ ପଦ ଗୁଡିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବସର ଦେବା ଦରକାର। ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଷୟା ବିନା ଲେଖନମ୍ ଯଥା ସ୍ୟାତ୍ ତଥା ପ୍ରୟତ୍ନ କरणମ୍, ଠିକ ଅଛି। ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଷୟା, ଆଚ୍ଛା ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଷୟା ବିନା ଲେଖନମ୍ ଯଥା ସ୍ୟାତ୍ ତଥା ପ୍ରୟତ୍ନ କरणମ୍। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ବିଷୟ ପିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବ ସେ ବିଷୟକୁ ଯେମିତି ଲେଖି ପାରୁଥିବ, ହଠାତ୍ ତମେ ନୂଆ କିଛି ବିଷୟ ଡାକିବ ଯେମିତି ପିଲା ଲେଖି ପାରୁଥିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବିନା ଶବ୍ଦ ଦବା କଥା ନୁହଁ। ଚାଲ ଏକସ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବମ୍, ଠିକ ଅଛି, ବିପ୍ରିୟମାନାନି ବାକ୍ୟାନି ଏକସ୍ମିନ୍ ଏବ ପରିଚ୍ଛେଦେ ସ୍ଥାପନମ୍, ହେଲା।
ତ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବ ପିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ଭାବ ମାନେ ବୁଝଛ କଣ? କେନ୍ଦ୍ର ଭାବ ମାନେ ପିଲେ କଣ? ଯୋଉ ଜିଷ୍ଟ ପିଲେ, ଯାହାକୁ ସାରାଂଶ ବୋଲି ବି କହିଥାଉ ହେଲା। କୌଣସି ଜିନିଷର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ କି ତୁମେ ସେଥିରୁ କଣ ବୁଝିଲ ପିଲେ, ତୁମର ସେ ଯୋଉ ଜିଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ସେ ଜିଷ୍ଟ କୁ ପିଲେ ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ବିପ୍ରିୟ ମାନାନି ଆର ପିଲେ କଣ ମାନେ ମୁଁ ବି କାହିଁ ବୁଝିପାରୁନି ପିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ଏ କୋଉ ୱାର୍ଡ ପିଲେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ସେଭଳି ବାକ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ପିଲେ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ସଂକ୍ଷେପକରଣେ ସଂକ୍ଷିପ୍ୟ ବିସ୍ତାରକରଣ ସମୟେ ବିସ୍ତୃତତୟା ଚ ଲେଖନମ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବ ତ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଲେଖିବ। ପଠିତୁମ୍ ଉତ୍ସାହଜନ୍ୟମ୍ ସ୍ୟାତ୍ ତଥା ଲେଖନମ୍। ଯେମିତି ଜଣକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ପିଲେ ତାକୁ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ ସେଭଳି ଲେଖିବା ଦରକାର। ସୁକ୍ତି, ପ୍ରହେଳିକା, ସୁଭାଷିତ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ, ନ୍ୟାୟ, ସନ୍ଦର୍ଭାନୁଗୁଣମ୍ ଲେଖନମ୍। ଠିକ ଅଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ପିଲେ କିଛି ସୁକ୍ତି ଲେଖିପାରୁଥିବ, କିଛି ପ୍ରହେଳିକା ଲେଖିପାରୁଥିବ, କିଛି ସୁଭାଷିତ ଲେଖିପାରୁଥିବ, କିଛି ଧ୍ୟେୟ ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରୁଥିବ। ହଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଉ ନ୍ୟାୟାଶ୍ଚ ମାନେ ଯଦି କିଛି ଇତିହାସର ଟପିକ ଲେଖୁଛ, ରାଜନୀତିର ଟପିକ ଲେଖୁଛ, ସେଠି ତମ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କଣ ସମ୍ବିଧାନର ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଏଇ ଟାଇପ ର ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ବିବିଧ ଭାଷାଗତ ଚିହ୍ନାନି ଅନୁସୃତ୍ୟ ଲେଖନମ୍ ସ୍ୟାତ୍। ଠିକ ଅଛି, ଭାଷାଗତ ଚିହ୍ନ ମାନେ ବିରାମ, ଅର୍ଦ୍ଧ ବିରାମ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ଚିହ୍ନକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଲେଖିବା ଉଚିତ। ବିଷୟ କ୍ରମ ପଦ୍ଧତିଆ ଲିଖିତା ସ୍ୟୁ। ବିଷୟ ଗୁଡାକ କ୍ରମବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲେଖିବା ଉଚିତ। କଥନ, ବର୍ଣ୍ଣନ, ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନାମ ଉପଯୁକ୍ତ କରାହ ଅଂଶାହ ଲେଖନେ ସ୍ୟୁ। ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କଥନ, ବର୍ଣ୍ଣନ, ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ପିଲେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ ସେଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ବିମର୍ଶାତ୍ମକ, ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ରଚନାଶ୍ଚ ସ୍ୟୁ। ମାନେ ରଚନା ଏମିତି ହବା ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ ବିମର୍ଶ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବ, କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇ ପାରୁଥିବ। ହଁ, ତ ସେ ଟାଇପ ର ରଚନା ଲେଖିବା ଉଚିତ। କୂଳ ମତ, ହଁ ଏଇଟା କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ସାମ, କୂଳମତ ସାମରସ୍ୟମ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମୈକ୍ୟତା, ଠିକ ଅଛି, ନୈତିକ ଭାବନାଶ୍ଚ ରଚନାୟାମ ସ୍ୟୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା କୌଣସି ନୈତିକ ଭାବନା ହେଇଗଲା, କୌଣସି କୂଳ ମତ ମାନେ କୌଣସି, ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ଲୋକାଚାର ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ, ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରଚନା ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ପଠନ ଆସକ୍ତି ହିଁ ଜାୟତେ। ତ ଲେଖା ଏମିତି ହେଉଥିବା ଦରକାର ଯେମିତି କି ଜଣକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସକ୍ତି ଆସିବା ଦରକାର, ଆଗ୍ରହ ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ଭାବ ଆବିଷ୍କରଣ ଶକ୍ତି ହିଁ ବର୍ଦ୍ଧତେ। ଯେମିତି କି ଲେଖନ ଏମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯେମିତି କି ଜଣଙ୍କର ଭାବ ବି ଉତ୍ପାଦିତ ହେଇପାରୁଥିବ। ତ ସେଇ ଟାଇପ ର ଲେଖିବା ପିଲା ଦରକାର। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ଲିଖିତ ମୌଖିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଧୟ କ୍ରମେଣ ଆଶ୍ରୟିତୁମ୍ ଶକ୍ୟନ୍ତେ। ତେବେ ୟାର ମଧ୍ୟ ପିଲା ବହୁତ ସାରା ବିଧି ଅଛି, ଯେମିତି ପଠନର ପିଲା ଆମର ବିଧି ରହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଧି। ହଁ, ଯେମିତି ଲିଖିତର ମଧ୍ୟ ପିଲେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଧି ପିଲେ ଅଛି। କେତେଟା ବିଧି ପିଲେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ? ବହୁତ ସାରା ବିଧି ପିଲା ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଥାଉ ନହେଲେ ପିଲେ, ଠିକ ହେଲା, କାଲିକି ପୁଣି ସେ ବିଧି ଯାକ ପଢିବା, ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ଏତେ ବିଧି ଆଉ ସାରି ହବନି। ତ ଏତିକି ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ କି ଯେତିକି ପଢିଲେ ନା ନାଇଁ? ଚାଲ ଯେତିକି ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା ପଢୁଛ ସାର୍। ପିଲେ ସେତିକି ସେତିକି ମନେ ରଖି ରଖି ଚାଲ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ବାହାରି ଯିବ ପିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପିଲେ ତମେ ଆଉ ଅଳସୁଆ ହେଲେ ହବନି, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଏବେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ କରାଅ, ତ ପଢାପଢିରେ ପିଲେ ମନ ଦିଅ। ଆଉ ଏଲଟିଆର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡିବ ହେଲା। ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତମ ମାନେ ପିଲେ କନଫର୍ମ ବି ହେଇଯିବ। ହଁ, କୁହ। ସାର୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏଇ ବହିର ଏକ୍ଜାମ ହବା ନା? ହଁ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ୍ଜାମ ହବ, ଠିକ ହେଲା। ଏ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଝାର ଦେବା ସାର୍ ଏଇ ବହିର ତ? ହଁ, ଏଇ ବହିରୁ ହବ। ଓକେ ସାର୍, ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହୁଁ, କହୁନ। ସାର୍ କୋଚିଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁକ୍ ଟା କେତେ ଆସୁଛି? କଣ ହେଲା ଝିଅ? ସାର୍ କୋଚିଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁକ୍ ଟା କେତେ ଆସୁଛି? ବୁକ୍ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ପରା, ଯୋଉମାନେ ପୁରୀରୁ ନେଇପାରିବେ ନେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 420 ଅଛି ଝିଅ। ଯୋଉମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ନେବେ ତାଙ୍କର 450 ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବୁକ୍ ଟା ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ମଣ୍ଡେ ଠାରୁ ପିଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲେ ଇଏ କରିଦିଆଯିବ ନା, ପୋଷ୍ଟାଲ କରିଦିଆଯିବ ହେଲା। ଭାଇନା, ହୁଁ, ଏଇ ଯୋଉ ବୁକ୍ ରେ ଏଇ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଝାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ନୋଟ୍ସ ଆଡ ହବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଝା ସାର ନୋଟ ରୁ କିଛି ନାହିଁ ପିଲେ, ଯୋଉଟା ଆମର କେବଳ ଯେତିକି ନୋଟ ସେତିକି। ଏଥିରୁ ପିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଥିରୁ ଆମେ ଯେତିକି ପରୀକ୍ଷା କରି ନବା ସେତିକି ହିଁ ତମେ ଦେଖିବ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି।
ଏଥର ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପିଲେ। ହୁଁ ସାର୍ ହୁଁ ସାର୍ ଚନ୍ଦ୍ରାଶେଖର ଜୟଦେବ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି କଣ କହୁଛନ୍ତି? କଣ? ଚନ୍ଦ୍ରାଲେଖରେ ଜୟଦେବ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେଟା ମୋର ଯୋଉ ପୁରା ହଠାତ୍ ମନେ ପଡୁନି, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ସେଥିରେ କୁହା ହେଇଥିଲା କି ବିଭକ୍ତି ଉତ୍ପତ୍ତୟେ ଯୋଗ୍ୟ ହଁ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ୟତେ, ହଁ ଏମିତି କୁହାଯାଇଥିଲା ବୁଝିଲା। ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଠି ବିଭକ୍ତ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତୟେ ହେଲା ବିଭକ୍ତି ଉତ୍ପତ୍ତୟେ ଯୋଗ୍ୟ ତଥାପି ତମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବ ଟିକେ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ୟତେ ହଁ ପ୍ରଥମ ମୈଥରେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ୟତେ ହେଲା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ୟତେ ବିସର୍ଗ ଲୋପ ହେଇଯିବ। ହୁଁ ସାର୍ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଝା ସାରଙ୍କର ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଝା ସାରଙ୍କର 3 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ସାର୍ ଆମର ସିଲାବସ ନାହିଁ କି ସାର୍ ଯୋଉ ଅଛି ସାର୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମେ ସଂସ୍କୃତସ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହଁ ସେଥିରୁ କଣ କି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଭିତରୁ ଯେତିକିଟା ସେଟା ଆମର ସେଟା ହେଇପାରିବ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଶିଖାଉଛି। ହଁ ସେଇଥିରେ ଯାଉଛି ଠିକ। ସାର୍ ସବୁ ନାହିଁ ନା ସାର୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହୁଁ ଗୁରୁବାର କଣ ଏକ୍ଜାମ ହୁଏ? ତାହେଲେ ଜଣେ ଜଣେ କୁହ ଝିଅ କୁହ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କଣ ଏକ୍ଜାମ ହୁଏ? ହଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଲି ପରା ଝିଅ ଏଇଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ଵିତୀୟ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ୍ଜାମ ହବ ଏଇ ବହିରୁ। ସାର୍ ହୁଁ ସେ ଯୋଉ ବହିଟି ସେଇଟା ହଉଛି ଆରଏସଟି ପାଇଁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗୀ ହବ କି? କୋଉ ବହିଟା ଏଇ ବହିଟା? ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା। ହଁ ତ ନିହାତି ହବ ନା ଝିଅ ସେଇଟା ତ ସେଇ ଆକର୍ଡିଂ ହିଁ ତ କରାହେଇଛି ବୁଝିହେଲା। ଆମ ଓଡିଶାରେ କରାଯାଉଥିବା ପିଲା ଓଷ୍ଟେଟ ଏକ୍ଜାମ ହଉ କି ଆରଏସଟି ହଉ କି ଟିଜିଟି ହଉ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ହିଁ ସେଇଟା ପିଏଚ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ ସିଲାବସ ସେମ ରହୁଛି ବୁଝିପାରିଲ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହୁଁ ସାର୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମେ ସଂସ୍କୃତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ସାର୍ ସବୁ ପଢା ପଡିବ ନା ସାର୍ ଯୋଉ ସିଲାବସ ଅଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସେଟା ସବୁ ପଢା ପଡିବ? ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ତମେ ଦେଖିଥାଅ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ତଥାପି ତମେ ଥରେ ପଢି ଦେଇଥାଅ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଥରେ ଥରେ ପିଲେ ପଢି ଦେଇଥାଅ ହେଲା। ହଉ ପିଲେ ପୁଣି ମାନେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ପଏଣ୍ଟ ତକ ପଢିଥାଅ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ ତକ ପଢିଥାଅ ଝିଅ ତାପରେ ସେ ପଏଣ୍ଟରୁ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଆମେ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଝିଅ ତା ଭିତରକୁ ଆଣିବା ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଥରେ ପଢିଥାଅ ତୃତୀୟ ପିଲେ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାଏ ପ୍ରଥମ ଦ୍ଵିତୀୟ ତୃତୀୟ। ସାର୍ ଗୁରୁବାର